بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اسکول بیس اسسمنٹ SBA 2025 فائنل ٹرم کے پیپر آ چکے ہیں۔ گریڈ 6 چھٹی کلاس کا اردو کا یہ پیپر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کا یہ جو پیپر ہے 100 نمبر پر مشتمل ہوگا، جس میں جو ہے آپ لوگوں کو 48 نمبر کے MCQs دیے جائیں گے اور 52 نمبر کا جو ہے آپ لوگوں کا حصہ انشائیہ ہوگا۔ اس طرح سے ٹوٹل نمبر 100 ہوں گے اور اس کو حل کرنے کا جو وقت دیا جائے گا، کل وقت آپ لوگوں کے پاس 3 گھنٹے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ہمبل ریکویسٹ ہے، جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹس، تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، حصہ اول معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، فعل لازم کے استعمال والا جملہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، ناظم جلدی آیا۔ سوال نمبر 2 ہے، لفظ رفیق کی جمع ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، رفقا۔ سوال نمبر 3 ہے، 100 سنار کی 1 لوہار کی، قواعد کی روح سے ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، ضرب المثل۔ سوال نمبر 4 ہے، بچے پارک میں کھیل رہے ہیں، اس جملے میں پارک ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، اسم ظرف مکان۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سوال نمبر 5، تم وہاں قطعاً نہیں جاؤ گے، جملے میں لفظ قطعاً ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، حرف تاکید۔ سوال نمبر 6، یہ کتاب ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوئی، لفظ مفید کا متضاد ہے، یعنی اس کا جو الٹ ہے، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بیکار، تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن ڈی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، تذکیر کے لحاظ سے درست جملہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، تم اٹھو۔ سوال نمبر 8 ہے، ننھے بچوں کے کہے ہر طرف گونجنے لگے، ہر چہرے پر شادمانی کے رنگ بکھر گئے، اس میں کیفیت کا ذکر ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، خوشی اور مسرت۔ سوال نمبر 9 ہے، وہ فیل ہو گیا مگر اس نے نصیحت پر عمل نہیں کیا، یہ جملہ قواعد کی روح سے ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، مرکب جملہ۔ سوال نمبر 10 ہے، نیچے سے اوپر جاتی ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے، آپ کا سارا بوجھ اٹھا کر یوں ہی وہ آتی جاتی ہے، اس پہیلی کی بوجھ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، سیڑھی۔ سوال نمبر 11، علی شیر کی طرح بہادر ہے، جملہ ہے ڈیش، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، تشبیہ کا۔ سوال نمبر 12، پینسل کی درست جمع کے استعمال والا جملہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، مریم کے پاس 3 پینسلیں ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، لفظ باغ سے متعلقہ متلازم الفاظ کی فہرست ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، پھول، گھاس، درخت۔ سوال نمبر 14 ہے، ناک لاحقہ سے بننے والا درست لفظ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، دردناک۔ سوال نمبر 15 ہے، درست استفہامیہ جملہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، کیا علی نہ آئی۔ سوال نمبر 16، محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس جملے میں محنت کرنے والا قواعد کی روح سے ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، اس میں فاعل۔ سوال نمبر 17، علامت رابطہ کے استعمال والا درست جملہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، ہنا بتاؤ بھی۔ سوال نمبر 18، متشابہ الفاظ کی درست فہرست ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، بل بل۔ سوال نمبر 19 ہے، درست تلفظ والا لفظ ہے، تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، اصول۔ سوال نمبر 20، درست املا والا جملہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، کامیابی محنت کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ سوال نمبر 21، ندی کے پاس میں عکس مہتاب جھلملاتا ہے، اس مصرعے میں مہتاب جھلملاتا ہے، اس مصرعے میں مہتاب جھلملاتا ہے، کیفیت کی عکاسی کرتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، رات کا منظر۔ سوال نمبر 22،
तानीस के लिहाज से दुरुस्त जुमला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हिना स्कूल जाती है। सवाल नंबर 23, कश्मीर पॉइंट से स्याह कश्मीर की बर्फ़पोश चोटियों का नज़ारा भी कर सकते हैं। लफ्ज़ स्याह का मानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, सैर करने वाला। सवाल नंबर 24, आबादी में इजाफे की वजह से महंगाई बढ़ गई है, इस खबर का ताल्लुक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मुआशी मसाइल। सवाल नंबर 25, अहमद को नौकरी मिल गई है, ये जुमला कवायद की रूह से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मुफरद जुमला। सवाल नंबर 26, बरसात के मौसम में बरकी आलात, बिजली की तारों और खंभों से दूर रहना चाहिए, इस जुमले में हिदायत दी गई हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बिजली के करंट से बचने की। सवाल नंबर 27, अगर आप अकेले घर पर हों और कोई अजनबी दरवाज़ा खटखटाए तो आप क्या करें? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दरवाज़ा बंद रखेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो है आप लोगों को इस तरह एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसके अंदर से आप लोगों को कुछ सवाल बना के दिए जाएंगे जिनके जवाबात इसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं, तो इसको गौर से स्टडी करना है और उसके बाद आप लोगों ने टिक करना है। सवाल नंबर 28 है, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 11 खिलाड़ी होते हैं। सवाल नंबर 29, क्रिकेट में कितनी टीमों के दरमियान मुकाबला होता है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 2 टीमों के दरमियान मुकाबला होता है। सवाल नंबर 30, क्रिकेट का मैदान किस शक्ल का होता है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बेज़वी शक्ल का होता है। सवाल नंबर 31, पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 22 गज। सवाल नंबर 32, दुनिया का तेज़ तरीन गेंदबाज कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, शोएब अख्तर। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का हिस्सा मारूज़ी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं हिस्सा दोम की इंशाइया सवालात की, लेकिन उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 33 है, दर्ज झैल अशार की तशरीह करें, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम भी तहरीर करें। ये सवाल आप लोगों को 10 नंबर का दिया जाएगा। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नज़्म का उन्वान लिखेंगे जिसका 1 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा, और फिर शायर का नाम लिखेंगे जिसका आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है तशरीह की जिसके 8 नंबर होंगे। अशार यहाँ पे रीड कर लें, दयानत शराफत मोहब्बत के पैकर, सदाकत अजीमत शुजात के पैकर, दिलों के चमन पाक हों खारो खस से, इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। डियर स्टूडेंट, आप लोगों की जो बुक है उसमें एक नज़म मौजूद है, अच्छे इंसान। तो ये जो अशार हैं ये अशार अच्छे इंसान में से लिए गए हैं। आप लोगों ने मार्कर के साथ उन्वान लिखना है, अच्छे इंसान। उसके बाद बात कर लेते हैं शायर की। तो यहाँ पे लास्ट में जो है आप लोगों को लिखा हुआ एक नाम नज़र आ रहा होगा, असर सहबाई, तो ये जो है शायर का नाम है। इस नज़म के अंदर यहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हैं, वाज़े तौर पे आप लोगों को लिखे हुए अशार नज़र आ रहे होंगे, दयानत शराफत मोहब्बत के पैकर, सदाकत अजीमत शुजात के पैकर, इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर, निगाहें न धुंधलाएं दूधो हवस से, दिलों के चमन पाक हों खारो खस से, इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। डियर स्टूडेंट्स, इन अशार की तशरीह नोट फरमा लें। इस शेर में शायर अच्छे इंसान की खूबियाँ बयान करते हुए कहता है कि अच्छे लोग अपने जिस्म की मोहब्बत में मुब्तला नहीं होते, यानी खुद गर्जी नहीं करते, दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। अच्छे लोगों को दौलत से ज़्यादा लगाव नहीं होता, वो सोना चांदी जमा करने की बजाय लोगों पर खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके दिलों में सिर्फ़ अपने वतन की मोहब्बत होती है, वो वतन के वफ़ादार होते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं, अपनी ज़ाती ज़रूरियात को एक तरफ रख कर वतन के लिए काम करते हैं, रिश्वत सिफारिश और बददियानती से मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते।
दूसरे शेर की तशरीह यहाँ पे नोट कर लें। ये शेर एक बेहतरीन इस्लामी और अखलाकी तालीमात का अक्कास है जो हमें नफ़रतों से बचने और मोहब्बत व खलूस को फ़रोग़ देने का दर्स देता है। शायर की ख्वाहिश है कि दुनिया में ऐसे इंसान पैदा हों जो दिलों को जोड़ने वाले हों, ना कि तोड़ने वाले, और जो मुआशरे में अच्छाई और भलाई का बाइस बने। ये दुआ आज के ज़माने में भी बहुत अहम है क्योंकि एक बेहतर मुआशरा इन्हीं मुस्बत सोच रखने वाले अफराद से तश्कील पाता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे मुल्क में ऐसे अच्छे और सच्चे लोग पैदा हों ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। सवाल नंबर 34 है, मेहनत की अज़मत के उन्वान पर मज़मून तहरीर करें। इसके कुल नंबर 10 होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मेहनत की अज़मत, यहाँ पे जो है मज़मून आप लोगों को दे दिया गया है, नोट कर लें। मेहनत एक ऐसी खूबी है जो इंसान को कामयाबी और इज़्ज़त अता करती है। दुनिया में जो लोग तरक्की करते हैं वो सब मेहनती होते हैं। मेहनत के बग़ैर कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने भी मेहनत करने का हुक्म दिया है और फरमाया है कि हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। मेहनत ज़िंदगी के हर मैदान में ज़रूरी है। एक किसान ज़मीन में बीज बोता है, दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर वो अनाज हासिल करता है। एक तालिब इल्म मेहनत से पढ़ाई करे तो वो इम्तिहान में कामयाब होता है। इसी तरह एक मज़दूर, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी शख्स अगर मेहनत करे तो वो कामयाबी की राह पर गामज़न हो सकता है। मेहनती शख्स को हमेशा इज़्ज़त दी जाती है जबकि सुस्ती और काहली इंसान को नाकाम बना देती है। दुनिया के तमाम अजीम लोग मेहनत की वजह से ही बड़े बने, जैसे अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर कामयाब शख्सियात। इन्होंने सख्त मेहनत की और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया। हमें भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत को अपनाना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। यही कामयाबी हमें एक खुशहाल और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने में मदद देगी। इसलिए हमें कभी भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए और हमेशा मेहनत को अपना शुआर बनाना चाहिए। सवाल नंबर 35 है, स्कूल के हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के नाम जो है स्मोक से बचाव के हिफाजती इक़दामात के हवाले से दरख्वास्त लिखें। ये सवाल जो है आप लोगों का 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा। बॉयज़ स्टूडेंट्स स्कूल के हेड मास्टर के नाम लिखेंगे और जो गर्ल्स हैं वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस के नाम ये एप्लीकेशन लिखेंगी। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर, अगर आप लोग बॉयज़ हैं तो हेड मास्टर लिखें, अगर गर्ल्स हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग हेड मिस्ट्रेस लिखें। आगे आप लोग जो है लिखेंगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अलिफ बे जिम। जनाबी आला, अदब से गुजारिश है कि हालिया दिनों में स्मोक की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है जिससे सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। स्मोक की वजह से तलबा व तालिबात को सांस की तकलीफ़, आँखों में जलन और दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि स्कूल में स्मोक से बचाव के हिफाजती इक़दामात किए जाएं, जैसे तलबा को मास्क पहनने की तरगीब दी जाए, असम्बली में स्मोक से बचाव के हवाले से आगाही दी जाए, पानी ज़्यादा पीने की हिदायत की जाए। क्लासरूम्स में हवा साफ़ रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां बंद रखी जाएं। आपकी जानिब से हिफाजती इक़दामात से तलबा की सेहत महफूज रह सकेगी। उम्मीद है कि मेरी दरख्वास्त पर फ़ौरी अमल किया जाएगा। आपकी मेहरबानी होगी। अल आरिज़ आपका शागिर्द। यहाँ पे जो है आप लोग अलिफ बे जिम लिख दें। नीचे जो है आप लोगों ने तारीख़ लिखनी है, जो भी मौजूदा तारीख़ है वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे पुट कर देनी है। सवाल नंबर 36, सच की हमेशा जीत होती है के उन्वान पर सबक आमोज़ कहानी तहरीर करें। ये कहानी जो है 10 नंबर पर मुश्तमिल होगी। डियर स्टूडेंट, ये कहानी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो चलें जी इसको एक नज़र जो है देख लेते हैं। कहानी नोट फरमा लें। एक दफ़ा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए एक काफ़िले के साथ बगदाद जा रहे थे। रवाना होते वक्त उनकी वालदा ने उन्हें 40 दिनार दिए और फरमाया कि बेटा हमेशा सच बोलना, खा तुम्हें कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। इत्तफाकन रास्ते में डाकुओं के एक गिरोह ने इस काफ़िले पर हमला कर दिया। एक डाकू ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि लड़के तुम्हारे पास क्या है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू को आप रहमतुल्लाह अलैह की बात पर यकीन ना आया और वो आप रहमतुल्लाह अलैह को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने पूछा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वही जवाब दिया कि मेरे पास
40 دینار ہیں، یہ دیکھیں میرے کرتے میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے دیکھا تو ان کے کرتے میں واقعی 40 دینار سلے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے لڑکے، تو نے جھوٹ بول کر اپنے 40 دینار کیوں نہ بچا لیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حالت میں ہمیشہ سچ بولنا، خواہ کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے حکم کو کتنا مانتا ہے، اور میں کتنا بدبخت ہوں کہ اپنے رب کا حکم بھی نہیں مانتا۔ یہ سوچ کر ڈاکوؤں کے سردار نے قافلے کا سارا مال واپس کر دیا اور آئندہ ڈاکے ڈالنے سے بھی توبہ کر لی۔ نتیجہ، سانچ کو آنچ نہیں، ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 37، نظم پارہ کو سنیں اور پوچھے جانے والی سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کو جو اس طرح ایک پیراگراف دیا جائے گا جس میں سے آپ لوگوں سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے پیراگراف کو اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو آپ لوگوں نے ان کے جوابات لکھنا ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس پیراگراف میں سے جو ہے پہلا سوال ہے، بہار کے موسم میں فضا کیسی محسوس ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر جو ہے نوٹ فرما لیں، بہار کے موسم میں فضا خوشبودار اور رنگین محسوس ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قابل دید کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب نوٹ کر لیں، تو اس کا جو جواب ہے وہ کچھ یوں ہے، دیکھنے کے لائق۔ سوال نمبر 3 ہے، ہمارے شہر میں بہار کے موقع پر کیا تقریبات منعقد ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب نوٹ فرما لیں، جشن بہار کے موقع پر پھولوں کی نمائش منعقد ہوتی ہے۔ نیکسٹ آپ لوگوں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ موسم بہار کو کائنات کا کون سا عطیہ کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے یہاں پہ نوٹ فرما لیں، موسم بہار کو کائنات کا انمول عطیہ کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، آزادی کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب نوٹ فرما لیں، آزادی کو بہار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مصنف نے وطن پاکستان کے لیے کیا دعا کی ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے نوٹ فرما لیں، مصنف نے دعا کی ہے کہ پاکستان ہمیشہ روشن اور خوشگوار رہے، آمین۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 38 ہے، آخری سوال ہے، درج ذیل نثر پارہ کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی آپ لوگوں کو ایک پیراگراف دے دیا جائے گا، اس پیراگراف میں جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا، ریڈنگ کرنا ہوگی۔ اس کے جو ہے آپ لوگوں کو 6 نمبر ملیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ لوگوں کا پیپر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس جاننے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ۔